ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानन्दविग्रहः अनादिरादिर्गोविन्दः सर्वकारणकारणम् चिन्तामणिप्रकरसद्मसुकल्पवृक्ष लक्षावृतेषु सुरवीरविपालयन्तम् लक्ष्मीसहस्रशतसम्भ्रमतेद्यमानम् गोविन्दमादिपुरुषम् तमहम् भजामि। वेणुम् क्वणन्तमरविन्ददलायताक्षम् बर्हावतम् समसिताम्बुदसुन्दराङ्गम् कन्दर्पकोटिकमनीयविशेषशोभम् गोविन्दमादिपुरुषम् तमहम् भजामि। आलोलचन्द्रकलसद्वनमाल्यवंशी रत्नाङ्गदम् प्रणयकेलिकलाविलासम् श्यामम् त्रिभङ्गललितम् नियतप्रकाशम् गोविन्दमादिपुरुषम् तमहम् भजामि। अङ्गानि यस्य सकलेन्द्रियवृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरम् जगन्ति आनन्दचिन्मय सदुज्ज्वलविग्रहस्य गोविन्दमादिपुरुषम् तमहम् भजामि। अद्वैतमच्युतमनादिमनन्तरूपम् आद्यम् पुराणपुरुषम् नवयौवनम् च वेदेषु दुर्लभमदुर्लभमात्मभक्तौ गोविन्दमादिपुरुषम् तमहम् भजामि। पन्तास्तु कोटिशतवत्सरसम्प्रगम्यो वायोरथापि मनसो मुनिपुङ्गवानाम् सोऽप्यस्ति यत्प्रपदतिन्यविचिन्त्यदत्वे गोविन्दमादिपुरुषम् तमहम् भजामि। एकोऽप्यसौ रचयितुम् जगदण्डकोटिम् यच्छक्तिरस्ति जगदण्डचयायदन्तः अण्डान्तरस्थपरमाणुचयान्तरस्थम् गोविन्दमादिपुरुषम् तमहम् भजामि। यद्भावभावितधियो मनुजास्तथैव सम्प्राप्य रूपमहिमासनयानभूषाः सूक्तैर्यमेव निगमप्रतितैस्तुवन्ति गोविन्दमादिपुरुषम् तमहम् भजामि। आनन्दचिन्मयरसप्रतिभाविताभिः ताभिर्य एव निजरूपतया कलाभिः गोलोक एव निवसत्य किलात्मभूतो गोविन्दमादिपुरुषम् तमहम् भजामि। प्रेमाञ्जनच्चुरितभक्तिविलोचनेन सन्तः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्यामसुन्दरमचिन्त्य गुणस्वरूपम्। श्री करुणामयी मात की, श्री भुवनेश्वरी मात की, श्री कुलदेवी मात की। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमः सर्वेभ्यः, नमः सभापतिभ्यश्च। अद्य अयं दिवसः सुवर्णदिवसः। संस्कृतविद्यालयस्य आरम्भे देवगिरा द्वारा कानिचित् वचनानि वच्मि। तदनन्तरं मातृभाषायाः सहकारेण अयं कार्यक्रमः प्रचलिष्यति। यथा पुत्रोत्सवं वयं सर्वे मन्यामहे, तथा अद्यैव पुत्रोत्सवः तुल्यः न, परन्तु तुल्याः अनेकपुत्राणां जन्म यथा भवति तथा यादृशो आनन्दः भवति, तादृशो आनन्दः अधुना अत्र अस्याः संस्थायाः प्रारम्भे अनुभूयते। सर्वप्रथममेव इदं सर्वं निवेदनं तु अस्ति एव, परन्तु प्रातःकालीनां वार्तां, छात्राणां वार्तां मातृभाषा, मातृसंस्था, माता तथा मातृरूपेण यद् गीयते वा क्रियते तदेव अहं वच्मि। હવે મારા થોડા ભાવોને હું ગુજરાતીમાં આપની સામે રજૂ કરું છું। આજે સવારની પ્રાતઃકાલની વાત કરું છું। આજનો દિવસ છે એ સુવર્ણ દિવસ છે, એ તો હું ખાલી વિચારતો હતો અને વિચારવા માટે વિચારવું જોઈએ સામાન્યની દ્રષ્ટિએ, પરંતુ થોડી વાર પછી મને એમ થયું કે મારે આ વિચારવું નથી, હું જોઉં શું અનુભૂતિ થાય છે। ત્યારે SRP સાંદીપનીના બે ભૂતપૂર્વ વિદ્યાર્થીઓ બંને ઊભા હતા। એ બંનેને મેં કંઈ નહોતું કીધું હતું। એ બંને કહેતા હતા
કે આજે આ જન્મ આ ભૂમિનો કંઈક ભાગ્યોદય થઈ રહ્યો છે, એ બંને વાત કરી રહ્યા હતા. હું કંઈ નહોતો બોલતો. મેં કીધું સાચી વાત છે. ત્યારે બીજા કહે છે કે આ જો આ વૃક્ષો છે ને એ આ પૃથ્વીના રોમ છે, અને એ રોમ છે એ પુલકિત થઈ રહ્યા છે, પ્રફુલ્લિત થઈ રહ્યા છે એવું લાગે છે. એટલે મેં કહ્યું હા. અને મેં હા કહ્યું એ સમયે નહીં, પરંતુ જ્યારે એ વાત રજૂ કરી રહ્યો હતો એ જ સમયે બરાબર ખરેખર વાયુદેવની લહેર આવી, પવનની લહેર આવી, અને વૃક્ષો ખરેખર પોતાનું અનુમોદન કરતા હોય એવો અમને અનુભવ ખરેખર આ જગ્યામાં થયો. દ્રષ્ટા સ્વરૂપે બીજી વાત હું જોતો હતો, એ આપને કહું છું. એ જ ઘટના ઘટી ગઈ. પછી 5, 10, 15 મિનિટ પછી અમે જુદા પડી ગયા, અને ફરી પાછા જૂના વિદ્યાર્થીઓ ભેગા થયા એટલે તો આનંદની જ લહેર હોય, એમાં કંઈ કહેવું જ ન પડે. એટલે પાછા 2 જણા ભેગા થયા અને ઊભા હતા. ત્યારે નવા 3 વિદ્યાર્થીઓ દોડીને આવતા હતા, નાના નાના રૂની પૂણી જેવા. હજી એને કંઈ બહુ અનુભવ નથી. આ 3 વિદ્યાર્થીઓ સામેથી દોડીને આવતા હતા. એટલે એક વિદ્યાર્થી કહે છે, આ 3 દોડીને આવે છે ને એ જાણે બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ દોડીને આવે છે ને એવું લાગે છે. એને સહજતાથી જેમ કીધું, સહજતાથી. ત્યારે બીજો કહે છે, એમાં જે સૌથી આગળ છે ને એ વિષ્ણુ છે, એને પાલન કરવાનું છે ને એટલે એને વધારે દોડવાની જરૂર છે, એટલે વિષ્ણુ છે એ પહેલાં દોડે છે. આ બીજા ભાવ. અને ત્રીજા ભાવની વાત કરું, ગુરુજીની સાથે ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ બેઠા હતા, સહજતાથી બધી વાતો ચાલતી હતી. એમાંથી એક શબ્દ આવ્યો. એક વિદ્યાર્થીએ, ગુરુજી અમે જે બહુ મજા કરીને એ વિદ્યાર્થી અવસ્થાની વાત જ અલગ છે, તે હિનો દિવસા ગતાહા. ત્યારે જ ને ત્યારે જ બીજો વિદ્યાર્થી કહે છે, ના ના એવું નથી હો, એ તો તું વિચારે છે. આપણા આ વિદ્યાર્થીઓ છે એને એ જ મજા પડવાની છે જે આપણે લીધે છે, એટલે તે હિનો દિવસાહ પુનઃ સમાગતાહ. એ ભાવથી આજે આ સંસ્થાની શરૂઆત થઈ રહી છે. જયા ગૌરી પ્રભુદાસભાઈ રાણીંગા સ્મૃતિ ટ્રસ્ટ દ્વારા સંચાલિત નૂતન વિદ્યાલય શ્રી શાંતિબની મણિદ્વીપ સંસ્કૃત મહાવિદ્યાલયના ઉદ્ઘાટન પ્રસંગ સમયે હું શાસ્ત્રીય તૃતીયના વિદ્યાર્થીઓને વિનંતી કરીશ કે વેદ ઘોષથી આપણી પ્રાર્થનાની શરૂઆત કરીશું. તો ત્ર્યંબક મંત્ર આપણે બધાને સૌને યાદ છે કે આપણે મંગલાચરણ કરતા હતા ત્યારે આપણે બધાએ બહુ સારી રીતે યાદ કર્યું કે મંગલાચરણ 3 પ્રકારનું હોય છે: આશીર્વાદાત્મક, ક્રિયાત્મક અને વસ્તુ નિર્દેશાત્મક. અને મંગલાચરણ 3 રીતે પ્રયોજાય છે. એ આપણે યાદ કરેલું છે. એ બધું એક સાથે બોલીશું. અત્યારે આ ટ્રસ્ટની, આ સંસ્થાની પ્રારંભ વેળાએ ભગવાન ગણપતિના પિતા એવા રુદ્રદેવને, કે જે 10 દિશામાં વ્યાપ્ત છે, નમોસ્તુ રુદ્રેભ્યો જે પૃથ્વ્યામ જેખા મન્ન વિખવાહ, એ ગણપતિ ભગવાનના પિતા રુદ્રના ત્ર્યંબક મંત્રના જટાપાઠથી આ સભાની શરૂઆત થઈ રહી છે. રુદ્રપાઠ.
પુરુષાય નમઃ. મંગલ પ્રારંભે વેદ ઘોષ વેદ જ્ઞાન દ્વારા આપણે પ્રારંભ કરી ચૂક્યા. હવે દીપ પ્રાગટ્ય. તો આ સંસ્થાની જ્યારે શરૂઆત થઈ 2001 અખાત્રીજના, જ્યારે પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા થઈ આ મૂર્તિઓની, એ પછી સૌથી પહેલી વાર જ્યારે આ બધી જ મૂર્તિઓની આરતી ઉતારવાની હતી, ત્યારે એ સાંદીપનીનો એક વિદ્યાર્થી હતો કે જેની અહીંયા નિયુક્તિ પૂજારી તરીકે થઈ હતી. એટલે સૌથી પહેલી આ મંદિરની આરતી ઉતારનાર વિદ્યાર્થી હતો એ સાંદીપનીનો હતો. બરાબર આજે 16 વર્ષ થયા છે આ સંસ્થાને, બરાબર આજે 16 વર્ષ થયા છે. અને પહેલી આરતી ઉતારી હતી એ સંસ્થારૂપી પુત્રી આજે નારાયણને સમર્પિત થઈ રહી છે. એ દીપ આજે પ્રગટ કરવાનો છે. તો હું મહાનુભાવોને વિનંતી કરીશ કે આ જ્ઞાનદીપને કે નિરંતર ઉજ્જવલિત અને પ્રકાશિત રહે એ પ્રગટ કરવા માટે આપ સૌ મહાનુભાવોને દીપ પ્રાગટ્ય માટે સાદર આમંત્રણ છે, નિમંત્રણ છે. આપણે બધા જ જૂના વિદ્યાર્થીઓ પણ મારી સાથે અગ્નિર્જ્યોતિર્જ્યોતિરગ્નિ અને ચંદ્રમા મનસૂજા મંત્રના પાઠ સાથે આપણે અગ્નિ પ્રાજલ્ય પ્રજ્વાલન કરીશું. હરિ ઓમ ચંદ્રમા મનસૂજા તશ્ચક दीपज्योते परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दन दीपो हरतु मे पापं दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः मम बुद्धिविकासाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते. પરંતુ હવે આ નવા વિદ્યાર્થીઓ કે જે સાંદીપનીના
મણિદ્વીપ સંસ્કૃત મહાવિદ્યાલયના વિદ્યાર્થીઓ છે, જે અહીંયાનો સ્ટેજ વિભાગ છે, એ વિદ્યાર્થીઓ રૂના પૂણી જેવા નાના નાના આજે પૂજ્ય ભાઈશ્રીનું અને અન્ય મહાનુભાવોનું હારતોરાથી સ્વાગત કરશે. અને આપણે આપણી ભાવનાને વ્યક્ત કરવા માટે કઈ પ્રાર્થના કરીએ, પણ બધી જ પ્રાર્થનાઓ ખાલી 14 સૂત્રમાં સમાઈ જાય છે અને 14 સૂત્રની ઘણા સમયથી આવૃત્તિ નથી થઈ. આથી આપણે બધા જ તાળીઓના નાદ સાથે, મહાનુભાવોના વંદન સાથે, 14 સૂત્રના પાઠ સાથે આપણે પણ આ પ્રસંગમાં, આ સ્વાગતમાં સાથે જોડાઈ જશું. તો હું બોલું છું, આપ પણ સાથે બોલીશું મારી સાથે. જેને યાદ છે એ બધાને રિવિઝન થઈ જશે. ઐ ઉણ રૂલ રૂક એ ઓમ એ ઔચ હય વરટ લણ. ધન્યવાદ. મહાનુભાવોના મુખ ઉપર જે મુસ્કાન છે એ આપણો વિજય છે. બસ બીજું આનાથી વધારે કંઈ નહીં. જરા મોટેથી, પૂજ્ય ભાશ્રીનો આદેશ છે, જરા મોટેથી. પરમાત્માનંદજીને તો આપણે સૌ સારી રીતે જાણીએ છીએ, એમને આપણે વંદન કરીશું, અભિનંદન કરીશું. અને હવે હું આ સમયે પ્રાસંગિક પ્રવચન સાથે સ્વાગત પ્રવચન માટે હું જયંતભાઈ વૈઠાને વિનંતી કરીશ કે આપના ભાવ વ્યક્ત કરશો. પરમ પૂજ્ય ભાઈશ્રી, અતિથિ એ પ્રમુખ અતિથિજનો, મુખ્ય ગેસ્ટ, આચાર્યશ્રી અને બધા વિદ્યાર્થીઓ, આજે અમને બહુ ખુશી થાય છે તમો બધાને અહીંયા મણિદ્વીપ મંદિરમાં આમંત્રિત કરતી વખતે. કારણ કે તમે જુઓ છો, મણિદ્વીપ મંદિર છેલ્લા 16 વર્ષથી પોતાની મેળે રાજકોટમાં પોતાની બધી ભવ્યતાની રીતે સ્થાપિત થઈ રહ્યું છે. અને અમે અમારા માટે થઈને આ બહુ જ એક લાવો છે અને એક બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ ઓકેઝન છે કે જે અમે તમને સાંદીપની જેવી સંસ્થા અમારી સાથે હવે આ સંસ્કૃત એજ્યુકેશનને પ્રમોટ કરવા માટે થઈને અહીંયા બધું આ સાંદીપની વિદ્યાલય ચાલુ કરે છે આજથી. આના માટે થઈને એકચ્યુઅલી મારે તમને વાત કહેવી છે. મારા સસરા પ્રભુદાસભાઈ અને મારા સાસુ જયાબેન, કે જે એ લોકોએ આ મંદિર એ નિમિત્તે ચાલુ કરેલું છે. એ મારા સસરા વર્ષોથી એકચ્યુઅલી આફ્રિકા જીબુટીમાં એમની કર્મભૂમિ, અહીંયા રાજકોટ સાથે એટલી બધી કંઈ લાગે વળગે પણ નહીં, પણ એને પહેલેથી જ એકચ્યુઅલી એમના મગજમાં હતું કે ભુવનેશ્વરી માતાના ઇન્સ્પિરેશનથી કે આપણે એક એવી સંસ્થા ઊભી કરવી છે કે જે એક તો બધી કુળદેવીનું એક જગ્યાએ સંસ્થાન હોય, અને બીજું કે જે કોઈ પણ રીતે સોસાયટીને જે સંસ્થા કન્ટ્રીબ્યુટ કરી શકે, જે સંસ્થા સોસાયટીને થોડું ઘણું આપી શકે રિમેટમાં. તો એના મગજમાં હતું કે આપણે એક સ્કૂલ કરશું અહીંયા, કે જે જ્યારે એજ્યુકેશન એવી જ વસ્તુ છે કે જે આખી સોસાયટીને શું કહેવાય છે, લાઇટ ટેક્સ ઇટ ટુ ધ લાઇટ, ડાર્કનેસ ટુ ધ લાઇટ. એજ્યુકેશન સોસાયટીને કન્ટ્રીબ્યુટ કરે છે, જે કહે છે ને કે અસતોમાં જ્યોતિ ગમે. એ જ રીતે એજ્યુકેશન જેવી બીજી કોઈ ડોનેશન નથી. એટલે અમે આ લોકોનું પ્લાનિંગ કરતી વખતે મારા સસરા પ્રભુદાસભાઈએ એવું જ વિચારેલું કે આ જગ્યા હંમેશા એજ્યુકેશન માટે થઈને વપરાશે. ઇવન બધી જગ્યાએથી તમે જુઓ છો કે 15 વર્ષ પહેલાં જ્યારે કંઈ હતું નહીં ત્યારે પણ એકચ્યુઅલી દરેક વસ્તુ એ જ રીતે બનાવેલી છે કે જે સ્કૂલ માટે જોઈએ, હોસ્ટેલમાં જ કામમાં આવે એવી રીતે, એ જ રીતે બધી વસ્તુ બનાવેલી છે. એટલે હંમેશા એમના મગજમાં એ જ હતું કે એજ્યુકેશન જેવી કોઈ વસ્તુ નથી. અને અત્યારે એમના સ્વપ્ન બહુ સાકાર થયા વખતે અમને બહુ જ આનંદ થાય છે. એટલે પ્રભુદાસ જીવરાજ ફેમિલી તરફથી હું તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું, અને હું સાંદીપની સંસ્થાને વેલકમ કરું છું. અને ભવિષ્યમાં આ જ સંસ્થા બહુ વટવૃક્ષ થઈને બધી જગ્યાએ રાજકોટમાં અને આખા ગુજરાતમાં અહીંથી ફેલાશે. થેન્ક યુ વેરી મચ. આવજો. ધન્યવાદ.
જયંતભાઈનો ભાવ હતો કે આપણી સાંદીપની વટવૃક્ષ થઈ જાય. સાચી વાત છે. ઓલરેડી આપણે અત્યારે તો સાંદીપનીની 5-6 શાખા થઈ ગઈ છે. એક સાંદીપનીમાં જ 3 શાખા, સંસ્કૃત મીડિયમ, ગુજરાતી મીડિયમ, ઇંગ્લિશ મીડિયમ, એ સાથે દેવકા વિદ્યાપીઠ, એ સાથે સાપુતારામાં પણ છે, અને આ પણ નવી સંસ્થા ખુલી છે. એટલે આપણે ધીરે ધીરે વિકાસશીલ થઈ રહ્યા છીએ. આ જ પ્રસંગ છે એક નાનકડી વાત કહેવાનો, એટલા માટે કે અમારી સંસ્થા સાંદીપની શ્રી બાબડેશ્વર સંસ્કૃત મહાવિદ્યાલય હતી ત્યારે એક શિખરમાં હતી, એક જ શિખર બાબડેશ્વર મહાદેવનું, અને મિત્રો ગુરુ દત્તાત્રેય અને શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન બંને રૂમમાં સાથે રહેતા હતા એવું લાગતું હતું. પછી ભગવાનની ઈચ્છા થઈ કે ના, હું એકમાંથી 5 શિખરનો થાઉં, એટલે શ્રી હરિમંદિરમાં નારાયણ 5 શિખરમાં આવ્યા, અને પછી એક પચું 5, પરંતુ ભગવાન એમ થયું કે ના, મારે 5થી પણ વધુ છે, એટલે અહીંયાથી ઠેકડો માર્યો, પચું 25. અહીંયા ટોટલ 25 શિખરનું મંદિર છે, બધા મંદિરો. એટલે નારાયણની ઈચ્છા થઈ કે 25 શિખરના મંદિરમાં આવું છે, એટલે નારાયણ સીધા ત્યાંથી અહીં પધાર્યા છે. આપની ઈચ્છા મુજબ આ સંસ્થા વટવૃક્ષની જેમ સતત આગળ વધતી રહેશે. અને હવે આ નવી સંસ્થાના વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા એક સરસ મજાનું નાનકડું ગાન, સંસ્કૃત ગીત, જેમ નાનકડો આપણો બાળક પ્લે હાઉસમાં દાખલ થાય એટલે આપણે વિચારતા હોય કે જલ્દી આવીને પાછા આપણને કંઈક ઘરે સંભળાવે, એટલે ઘરે આવે ને પછી કોઈ નાનકડી પોએમ, ટ્વિંકલ ટ્વિંકલ કે એના જેવું કંઈ શીખીને આવે, એટલે આપણે સાંભળવા માટે તૈયાર હોઈએ છીએ. જો આ અમારા પ્લે હાઉસના વિદ્યાર્થીઓ છે, આને હજી એ પણ ખબર નથી કે અમારો અભ્યાસક્રમ શું છે, અને એને એ પણ ખબર નથી કે અમારે રજૂ કરવાનું છે ઓચિંતું સ્ટેજ ઉપર સીધું જ રજૂ કરવાનું છે, એ પણ એને ખબર નથી, બેસવાનું ભાન નથી. એટલે જો કેવી સરસ મજાની વ્યવસ્થા છે. નાના ભૂલકાઓ એ પોતે શીખેલું આ 5-7 દિવસમાં જ સંસ્થાને શરૂ થઈ, એના 5-7 દિવસમાં જ શીખેલું આ નાનકડું ગીત એના માટે સૌથી પહેલી વાર છે. એ રજૂ કરે છે સંસ્કૃત ગીત. સાંદીપની મણિદીપ સંસ્કૃત મહાવિદ્યાલયના વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા આ ગીત. પૂજ્યભાઈ શ્રી પ્રસન્ન થયા. નાના ભૂલકાઓની આ કાવ્ય, આ સંસ્કૃત ગીત જયતું જયતું સંસ્કૃત વાણી એ સાંભળીને, અને હવે હું વિનંતી કરીશ કે જેઓ આપણને ખુલ્લી રીતે શીખવે છે કે સ્વપ્નાઓ જુઓ, ખુલ્લી આંખે જુઓ અને સતત જુઓ અને સ્વપ્નાઓ સિદ્ધ કરો. જાણીતા કેળવણીકાર શ્રી ગીજુભાઈ ભરાડ, કે એમનો બહુ ઝાઝો મને પરિચય આપવાની જરૂર નથી, આપ સૌ એમનાથી પરિચિત છો, તો હું વિનંતી કરીશ શ્રી ગીજુભાઈ ભરાડને કે આવીને આપ ઉદ્બોધન આપશો. સંસ્કૃત પાઠશાળાનું ઉદ્ઘાટન થઈ રહ્યું છે, અને એ પ્રસંગે ભારતની સંસ્કૃતિને ઉજાગર કરવા માટે જેમણે સમગ્ર વિશ્વની અંદર એક ઉત્તમ પ્રકારની ભૂમિકાઓ પર કાર્ય ચાલુ છે એવા પૂજ્ય શ્રી રમેશભાઈ શ્રી, ભારતીય સંસ્કૃતિનું જતન કરવા માટે ગીતા, ઉપનિષદ અને વેદ ઉપર
જે સંસ્થા કામ કરે છે રાજકોટમાં, એમના અધ્યક્ષતા સંત શ્રી પરમાત્માનંદજી, સૌ ડાયસ પર બેઠેલા મહાનુભાવો, આપ સૌ આમંત્રિત મહેમાનો, વિદ્યાર્થીઓ, ભાઈઓ અને બહેનો, મિત્રો, છેલ્લા ઘણા વર્ષથી સંસ્કૃતની ભૂમિકા ભારતની અંદર ઘટતી ગઈ અને જેનું જતન કરવા માટે કેટલીક સંસ્થાઓએ ખૂબ પ્રયત્ન કર્યો અને એ પ્રયત્નના ભાગરૂપે પૂજ્ય ભાઈશ્રી આ સંસ્કૃતને વધારે મજબૂત કરવા માટે અને સંસ્કૃતને વધારે સારી ભૂમિકા ઉપર લઈ જવા માટે સતત પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. અને એના એક વધારાના પ્રયાસ તરીકે આ એક નવી વિદ્યાપીઠ શરૂ થાય છે ત્યારે અમને શિક્ષણમાં પડેલી વ્યક્તિ તરીકે ખૂબ આનંદ થાય છે. હું આ વાત એટલા માટે કહું છું કે આપણે સંસ્કૃતનું મૂલ્ય હજી સાચા અર્થમાં ખબર નથી. આજે જર્મનીની અંદર કે અન્ય વિશ્વના દેશોની અંદર સંસ્કૃતનું મૂલ્ય બહુ જ વધતું જાય છે, કદાચ કલ્પના પણ કરી શકતા નથી. જેના ઉપર સંશોધનો એવા મોટા થાય છે કે સંસ્કૃતના એક એક શબ્દનો જે ઉચ્ચાર છે એ ઉચ્ચારને અમુક વખત બોલવાથી આપણા મગજના જે પરિમાણો છે, એટલે કે વિચારવાની જે દિશાઓ છે, એ અનેક ગણી વધી જાય છે. કેટલાક સાયન્ટિસ્ટોએ એમ બતાવ્યું છે કે સંસ્કૃતનું વાંચન કરે, સંસ્કૃતના શ્લોક નિયમિતપણે જો બોલે તો કદાચ એ વૈજ્ઞાનિક બની જવાની પૂરી શક્યતા છે. અત્યારે આ સ્ટેજ નથી સમજાવવાનું, પણ એટલી વાત હું ચોક્કસપણે કહી શકું કે સંસ્કૃત ભાષા એક એવા પ્રકારની ભાષા છે કે જેનો હજી ઊંડાણપૂર્વકનો અભ્યાસ કરવા માટે હજી આપણે ઘણા પાછળ છીએ. વેદથી વેબસાઇટ અથવા તો ઉપનિષદથી ઉપગ્રહ સુધીનું લાંબા અંતરનું જે શિક્ષણ આપવા માટે કોઈ પણ ભાષા જો સક્ષમ હોય તો માત્ર સંસ્કૃત છે. આ હું બહુ ગંભીરતાથી વિચારપૂર્વક કહું છું. કઈ રીતે આપણે એમ માનીએ છીએ કે અંગ્રેજી એક ભાષા એવી છે કે જે ખરેખર વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીને આગળ લઈ જાય, પણ અંગ્રેજીની અંદર પણ કેટલીક બાબતો એવી છે કે જે ખરેખર આપણા મૂળભૂત સંસ્કૃતમાંથી લીધેલી છે અને જેને માટે પરમાત્માનંદજીના કેટલાક પૌરાણિક સાહિત્યોની ભૂમિકા ઉપર એણે વાંચન કરેલું છે. આજે નાના નાના બાળકોને ખરેખર આ સંસ્કૃતની ભૂમિકા ઉપર લઈ જવા માટે એક શિક્ષણ સંસ્થા ઉત્તમ ભૂમિકા ઉપર કામ કરવું જોઈએ. 10મા ધોરણની અંદર સંસ્કૃત વિષયને જ્યારે મરજિયાત કરવામાં આવ્યો ત્યારે બહુ ભારપૂર્વક મેં કીધેલું કે સંસ્કૃત વિષયને મરજિયાત કરો એ આપણા ભારત દેશ માટે યોગ્ય નથી. સંસ્કૃત વિષય ફરજિયાત કરવો જોઈએ. માત્ર ઓપ્શનલ ભૂમિકા ઉપર લે એ બરાબર નથી, પણ તેમ છતાં પણ અત્યારે ચોક્કસ ભૂમિકા ઉપર આપણે આગળ વધી શકતા નથી. સંસ્કૃતની અંદરના કેટલાક ખ્યાલો જેની આખી ભૂમિકા ઉપર જર્મનીની એક સંસ્થાએ સંશોધન કર્યું અને એ સંશોધનના અંતે બતાવ્યું કે માનવ જાતને જો શાંતિ તરફ લઈ જવા માટેનો કોઈ પણ જો ભાષા વધારેમાં વધારે સક્ષમ હોય તો એ માત્ર ને માત્ર સંસ્કૃત છે. અને એ વાત આપણે એક શાળાને એક સંસ્થાને આપણે આપવી જરૂરી છે. પૂજ્ય ભાઈશ્રી તો હંમેશા આવી નવી બાબતો ઉપર ઉત્તમ કાર્ય કરતા જ હોય છે અને આજે આ એક નવું કાર્ય કર્યું ત્યારે અમને ખૂબ ગમ્યું છે. અને રાજકોટમાં જ્યારે ખરેખર આ શિક્ષણ સંસ્થા આવી એટલે સંસ્કૃતનો વધારેમાં વધારે સારો પ્રસાર થાય એવી અમે સૌ ચોક્કસ પ્રયત્ન કરશું. અને કદાચ એવું પણ બની શકે કે રેગ્યુલર વિદ્યાર્થીઓ અહીંયા કદાચ ભણવા ન આવી શકતા હોય તો રવિવારે એક દિવસ માટે 2 કલાક માટે પણ સંસ્કૃતની ભૂમિકા ઉપરના કોઈ ચોક્કસ વર્ગો ગોઠવાય અહીંયા, એ પ્રકારનું આયોજન થાય તો ખરેખર રાજકોટમાં શિક્ષણ જગત માટે ખરેખર ઉત્તમ રહેશે. ફરીને સૌને ખૂબ આગળ વધો. અને આ વિદ્યાર્થીઓને એમ કહું છું કે સંસ્કૃત ભણો અને મહાન વૈજ્ઞાનિક બનો. નેનો ટેકનોલોજી સંસ્કૃત ઉપર આધારિત છે એ વાત મારે આમ સમજાવવી નથી, માત્ર કેવી છે. તમે ખૂબ આગળ વધી શકશો. સૌને શુભેચ્છા. ધન્યવાદ. ધન્યવાદ. ગીજુભાઈએ આપણને સૌને કહ્યું કે વેદથી વેબસાઇટ સુધી અને ઉપનિષદથી ઉપગ્રહ સુધી આપણી યાત્રા છે અને આપણે કરવી જ જોઈએ.
અને હવે મા સરસ્વતીની પ્રાર્થના કરશે સાંદીપનીના ઋષિકુમારો. તો શાસ્ત્રી પ્રથમ કક્ષાના વિદ્યાર્થીઓને હું વિનંતી કરીશ કે વરદે વીણાવાદિની વરદે શાસ્ત્રી દ્વિતીય વર્ષના ઋષિકુમારો પ્રાર્થના કરશે. આજે જેમ સૂર્યનો તાપ ઉપર વધતો જાય છે તેમ આપણા જીવનનો સંતાપ ઘટતો જાય છે એવું લાગે છે. કેમ કે આપણે જોયું કે દીવાની 5 જ્યોત હતી, પરંતુ આ સમયમાં એ પાંચેયને એક થવાની જરૂર છે એવું ભાઈશ્રીએ આપણને બતાવી દીધું. અને આવી સમયે પણ આવી કપરી પરિસ્થિતિમાં પણ એ પાંચેય જ્યોત જલતી રહી અને આપણી સામે એ જ્યોતે બતાવ્યું કે દીપ જ્યોતિ પરબ્રહ્મ છે અને એ જલતી જ રહેશે. એ જ્ઞાન જ્યોતિ છે, પરબ્રહ્મ છે, એ જલતી રહેશે. અને હવે આપણી સામે શાસ્ત્રી દ્વિતીયના વિદ્યાર્થીઓ સરસ્વતી માતાની પ્રાર્થના કરશે. વરદે વીણાવાદિની વરદે.
માતા સરસ્વતીની વંદના પછી જેમના મુખેથી આપણે ઉપનિષદ સાંભળવાની ખૂબ મજા આવે છે, સાંદીપનીમાં જો બહુ સારી રીતે આપણને પ્રોત્સાહિત કરે છે. આસ્તે ભગઃ આશિનસ્ય ઉર્ધ્વમ તિષ્ઠતિ તિષ્ઠતઃ શૈતે નિપદ્યમાનસ્ય ઉચરાતિ ચરતો ભગઃ ઇત્યાદિ શ્રુતિવચનો જેમના મુખેથી સાંભળવા અને એના સિવાય પણ ઘણા બધા, એ હું પરમાત્માનંદજીને વિનંતી પ્રાર્થના કરીશ, આપના આશીર્વચન આપશો. ઓમ નમો બ્રહ્માદિભ્યો બ્રહ્મ વિદ્યા સંપ્રદાય કર્તૃભ્યો વંશ ઋષિભ્યો મહદ્ભ્યો નમો ગુરુભ્યઃ. સર્વોપપ્લવરહિતઃ પ્રજ્ઞાનઘનઃ પ્રત્યગર્થો બ્રહ્મૈવાહમસ્મિ. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. ઈશ્વરો ગુરુરાત્મેતિ મૂર્તિભેદ વિભાગિને વ્યોમવદ્વ્યાપ્તદેહાય દક્ષિણામૂર્તયે નમઃ. અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મીલિतं યેન તસ્મૈ શ્રીગુરવે નમઃ. ઓમ ભારત માતા અને ભારતીય ધરા, ભારતીય સંસ્કૃતિ જેને જન્મ આપીને નિશ્ચિત ગૌરવાન્વિત અનુભવતી હશે એવા સપૂત આપણા સૌના શ્રદ્ધેય શ્રી રમેશભાઈ, જ્ઞાન સ્વરૂપ શ્રી ભરાડ સાહેબ, સ્વનામ ધન્ય સોમભાઈ, સાથે આવેલા આપણા સૌના મારુતિ કુરિયરના રામભાઈ, ટ્રસ્ટના તુષારભાઈ અને તાપડિયાજી, તુષારભાઈ, સર્વે સદસ્યો અને આ સંસ્થા એક દ્રષ્ટિ સાથે, એક ભાવના સાથે જેમણે સ્થાપી, પ્રભુદાસભાઈ અને જયાબેનના દીકરી અને એમના જમાઈ, પરમાત્માના ઉત્તંગાંગ સ્વરૂપ સરસ્વતીના કૃપાપાત્ર એવી જુદી જુદી પાઠશાળાના આચાર્યો, બ્રાહ્મણો અને રાજકોટની સુગ્ન જનતા. એક વસ્તુ વિશ્વભરમાં નિર્વિવાદ સ્વીકારવામાં આવી છે, એ છે કે આ પૃથ્વી પર જૂનામાં જૂનો જ્ઞાનનો જો કોઈ ગ્રંથ હોય તો એ આપણા વેદ છે. એનાથી જૂનું જ્ઞાનનું કોઈ પુસ્તક નથી. જૂનું તો ઘણું હોઈ શકે છે, એમ તો આર્કિયોલોજીવાળા ખનન કરે કેટલી મળે સંસ્કૃતિઓ, અને આપણે એની કંઈ કિંમતે નથી. આપણે ગુજરાતમાં છે તો આપણે જોવા જતા નથી હોતા, પણ જૂનામાં જૂનું છે એટલું જ નથી, પણ આપણે એમ પણ કહી શકીએ સર્વશ્રેષ્ઠ પુસ્તક આપણા વેદ છે. અને એનું માધ્યમ સંસ્કૃત રહ્યું છે, અને સંસ્કૃતને બીજા શબ્દમાં દેવ ભાષા કહેવામાં આવે છે. એકલા દેવતા બોલે છે એટલે દેવ ભાષા નથી, જે ભાષા બોલવાથી બોલનાર દેવ જેવો થઈ જાય છે, આવી દેવ ભાષા છે. ખરેખર દેવતાના નામથી જ શરૂ થાય છે. આજે પાઠશાળામાં ભલે પરંપરાથી ભણાવે, પણ સ્કૂલમાં આપણે સૌ રામથી જ શરૂ કર્યું હતું. રામઃ રામૌ રામઃ. બીજો શબ્દ સીધું સીતાજી જ આવે આકારાંતમાં, અને ઉકારાંતમાં જાવ એટલે ગુરુ જ આવે, કંઈ આગળ આવે જ નહીં. દેવ ભાષા એ વેદમાં છે, અને વેદની વ્યાખ્યા આપતા બહુ સરસ, આપ તો સૌ સંસ્કૃતના વિદ્વાન છો. વિદ સત્તાયામ જ્ઞાને લાભે, આ બધા એના અર્થ છે. વેદ એટલે તો જ્ઞાન જ છે, જ્ઞાન સ્વરૂપ છે.
અને લાભ છે. શું લાભ છે? તો કે વિંદતે ધર્માદિ પુરુષાર્થા યેન ઇતિ વેદઃ, જેના દ્વારા ધર્મ વગેરે પુરુષાર્થ પ્રાપ્ત થાય. આમ તો અર્થ અને કામ પુરુષાર્થ માણસ એની મેળે પ્રાપ્ત કરશે, પશુની જેમ. પણ યથાર્થ રૂપે કેમ અર્થ અને કામ મેળવવા, અર્થાત કયા અર્થ કામ ન મેળવવા, એ વધારે શીખવાની જરૂર છે. હું ઘણીવાર આ શિક્ષકોના સેમિનાર લઉં કે અમારા સંતોને પણ કહું, શ્રેષ્ઠ શિક્ષણનું લક્ષણ એ છે શું ન બોલવું ને એ વધારે ખબર હોવી. આજે દેશમાં આ તકલીફ છે, વગર કારણનું બોલ બોલ કરે છે. સામેના અધિકારીની પાત્રતાને અનુરૂપ જે માત્ર જ્ઞાન આપી શકે એ શ્રેષ્ઠ શિક્ષક છે. એમ અર્થ ને કામ કયા ન કરવા અને કઈ રીતે અર્થકામ સાધ્ય ને સાધનની સૂચિતા એ ધર્મ આપે છે. અને આ પણ આપણા દેશની વિશેષતા જુઓ, એક જ આ ભૂમિ છે કે જ્યાં ધર્મ એક સ્વતંત્ર પુરુષાર્થ છે. આજકાલ ધર્મ શબ્દ બહુ લૂઝલી વપરાય છે. ધર્મ બીજા ધર્મોની અંદર ધર્મ એ કામનું સાધન છે. આપણા માટે ધર્મ એ મોક્ષનું સાધન છે. અને આ ધર્માદિ એટલે ચતુર્વિધ મોક્ષ પુરુષાર્થ આપણને મળે. કલ્પના કરો, સિમ્પલ ગણિત માંડો, જે 7 કે 8 અબજમાંથી માત્ર હિન્દુને મોક્ષ નામનો કોઈ કન્સેપ્ટ છે. એ લોકોને મોક્ષ ખબર જ નથી, સાલ્વેશન ને હેવન ગોઈંગ જ છે. તો આમ નિત્ય શુદ્ધોસી મુક્તોસી એ માત્ર વેદ પ્રતિપાદ્ય છે. અને સાથે સાથે આગળ પણ કહે છે કેવો ઉપાય છે, તો કહે છે અલૌકિકો ઉપાય. વેદની વેદતા ક્યાં છે? યસ્તુ ઉપાય સ્વબુદ્ધ્યા ન જ્ઞાયતે, મનુષ્યની બુદ્ધિથી ન જાણી શકાય એવી વાત જે કરે એનું નામ વેદ છે. હું ને તમે જાણી શકીએ અને એવું વેદમાં કહ્યું તો અર્થવાદ છે, એમાં કંઈ નવું નથી. ત્યાં ઋષિની આવશ્યકતા કે પરમાત્માની પ્રગટને મહાનતા એ છે મનુષ્યની બુદ્ધિથી અતીત છે. હું થોડોક ટ્રેડિશનલ વધારે છું મારા ગુરુજીને લીધે. જ્યારે પણ કોઈ એમ કહે કે વેદ સાયન્ટિફિક છે, મને બહુ દુઃખ થાય છે. વેદનું અપમાન કરો છો. વિજ્ઞાન મનુષ્યની બુદ્ધિ ગમે છે, મારો વેદ મનુષ્યની બુદ્ધિની અતીતની જ્ઞાન મને આપે છે, સામાન્ય નથી. અલૌકિક ઉપાય. અને સાયણાચાર્ય ત્યાં લખે છે પ્રત્યક્ષ અનુમાનાદિ પ્રમાણ નિવર્તતે. મને એકે પ્રમાણ કામ નથી કરવાના. અને વિજ્ઞાનમાં તો મુખ્ય 2 જ પ્રમાણ છે, પ્રત્યક્ષ અને અનુમાન. અને અનુમાને નથી, ઘણીવાર તો અર્થાપત્તિ છે, એ જમશનથી જે લોકો ચાલતા હોય છે. વેદ આપણા વિજ્ઞાનથી અતીત છે. અને એવા વેદ અનાદિકાળથી આપણા પૂર્વજોએ હજારો વર્ષથી સાચવ્યા. અને વેદ કેવા મહાન હશે કે જે સંસ્કૃતિમાં સાક્ષાત પરમાત્માએ અવતાર ધારણ કર્યો તો પણ એ વેદની મર્યાદામાં જીવ્યા છે. એમણે પોતે વેદને આદર આપ્યો છે. ભલે એ જ કૃષ્ણ એમ કે પુરા પ્રોક્તા મયાનગ લોકેસ્મિન વિવિધા નિષ્ઠા પુરા સૃષ્ટે હે આદિ સમયે. પણ એ જ કૃષ્ણ જેમણે વેદને પ્રગટ કર્યા, નારાયણ, એ જ વેદની મર્યાદાના, વેદના આદેશોનું, માતૃદેવો ભવ પિતૃદેવો ભવ શબ્દોનું પાલન કરીને છે. આવા દિવ્ય વેદ આપણા પૂર્વજોએ સાચવીને આપણને આપ્યા છે. અને આવી દિવ્ય વાણી એ પણ આપણા પૂર્વજોએ આજ સુધી આપણને સાચવીને આપી છે. કેટલો પરિશ્રમ હશે. ગોત્ર પ્રવર્તક ઋષિઓએ કેવો એક નિયમ આપ્યો
સ્વાધ્યાયો અધ્યેતવ્ય, પોતાના કુળનો વેદ જ્ઞાન આપીને જ જવાનું. જ્યારે કોઈ પણ પ્રકારના પ્રિન્ટિંગ પ્રેસ કે પેપર નહોતા, કે સોફ્ટ ડ્રાઈવ, આજ તો તમારે જીબી આવી ગયા, હાર્ડ પેન ડ્રાઈવ આવી ગઈ ને હાર્ડ ડિસ્કે મળવા માંડી, અને હવે તો ટેરાબાઇટની ડિસ્ક મળે છે. કશું નહોતું ત્યારે. ગુરુજીનું મુખ એ પ્રિન્ટિંગ પ્રેસ હતું અને શિષ્યનું મગજ એ કાગળ હતું, છપાતું. અનાદિકાળથી સાચવ્યા. એને આપણા કદાચ પાપ કહીએ સમષ્ટિના, કે જે કાળખંડની અંદર વિદેશી શાસન આવ્યું, એ શાસનમાં ખૂબ પ્રયત્નપૂર્વક વેદનો વિનાશ કરવાનો અને એની વિકૃતિઓ, એના અર્થનો વિકૃત અર્થ પ્રગટ કરી હિન્દુની જ શ્રદ્ધા તોડવાના ખૂબ પ્રયત્નો થયા. છતાં પણ આજે ભાઈજી જેવા મહાપુરુષોએ આ વેદને પુનર્જીવિત કરવાનું ભગીરથ કાર્ય ઉપાડ્યું છે. મેં વચ્ચે હું જ્યારે રામ સેતુનું આખી મૂવમેન્ટ ચલાવતો હતો ત્યારે મારી પાસે એક ડોક્યુમેન્ટ આવ્યું હતું કે 20મી સદીની શરૂઆતની અંદર મુંબઈમાં 1000 ઉપરાંત પાઠશાળા હતી. અને આજે બિલોરી કાચ લઈને ગોતવા જવી પડે, ક્યાં છે ભાઈ પાઠશાળા. ડિસ્કોના ક્લાસ મળી જશે, મોડર્ન મ્યુઝિકના ક્લાસ મળશે, પણ આ ન મળે. આવી દિવ્ય વસ્તુની, આપણા વારસાની ખરેખર જાળવણી કરવી, સંસ્કૃતિની જાળવણી કરી એ સરકારનું કર્તવ્ય છે. કોણ જાણે કેમ આ એક જ એવો વડાપ્રધાન મળ્યો કે જે મૂર્તિઓ પાછી લઈ આવે, જેના માટે હું 10 વર્ષથી ઝઘડતો હતો અમેરિકા. અને ભારતીય સંસ્કૃતિ તો જ ટકશે, તો જ એની રક્ષા થશે, જો સંસ્કૃત અને વેદની રક્ષા થશે. ખૂબ સુંદર કાર્ય છે. અને કદાચ હું આજે કહું તો અપ્રસ્તુત નહીં કહેવાય. અમારું આ રાજકોટ છે ને, આમ તો અમેરિકા જેવું છે. અમેરિકામાં એબોરિજિન્સ છે જ નહીં, અને એ લોકો રાખ્યા જ નથી, મારી નાખ્યા, બધા કાઢી મૂક્યા ને બધું. બધા માઇગ્રેટ થઈને જ આવ્યા છે, બહારથી બધા આવ્યા છે. એટલે રાજકોટ એવું ગામ છે, એમાં ખાસ કરીને ત્રિકોણબાગની આ બાજુ છે કયું સુધી બધા બહારના જ છે. તમે કોઈ મહેમાન આવે ને પૂછો કે રાજકોટમાં ક્યાં લઈ જવા, તો કબા ગાંધીને ડેલા સિવાય કંઈ ઐતિહાસિક છે જ નહીં. બધા અમેરિકાથી આવ્યા છે. અને અમેરિકાનો સમાજ જેમ કામ પ્રધાન, અર્થ પ્રધાન, જેમ રાજકોટની પહેલી ઓળખાણ એવી હતી કે પાણી વગરનું ગામ, પાણી નથી. પછી ઓળખાણ આજે એવી છે કે અર્થ અને કામ પ્રધાન ગામ છે. પછી એક દશક એવો આવ્યો કે એક નવી આઈડેન્ટિટી ઊભી થઈ કે આ વિદ્યાનું ગામ છે. નવી નવી શાળાઓ ખુલી, બોર્ડમાં છોકરાઓ આવવા મળ્યા ડઝનના માત્રામાં. પાયામાં જો કે ગીજુભાઈએ કામ કરેલું વિજ્ઞાન ને એનું. આજના કેટલાય ડૉક્ટરો બધા એમની પાસે ભણેલા છે. અને આજે હું એમ કહીશ કે રાજકોટ એક હિન્દુ ભારતીયની નવી ઓળખાણ મેળવે છે. આ પહેલી પાઠશાળા છે, પરંપરા. અને ભાઈજીનો દર્શન માત્ર સંસ્કૃત ભણાવવાનું નથી, વેદ ભણાવવાનું નથી. સંસ્કૃત હવે યુનિવર્સિટીમાં PhD કરાવે છે. નો ડાઉટ આજકાલ ડિપાર્ટમેન્ટ બંધ થાય છે બધા ભાષાના, સ્કૂલોમાંય ભણાય છે. પણ ચરિત્રવાન નાગરિક મળે એ મુખ્ય કામ છે. એવા સુંદર વિદ્યાર્થીઓને તૈયાર કરી આજે રાજકોટમાં ખરા અર્થમાં કહીએ તો આજે હિન્દુનો પ્રાણ, એમ રાજકોટનો પ્રાણ આજે પ્રસ્થાપિત થયો છે. અને કદાચ એની પાછળ ભાવના ખૂબ પવિત્ર હશે, શુદ્ધ હશે પ્રભુદાસભાઈની અને જયાબેનની, કે એમણે જે એમના જમાઈ જયંતભાઈએ જે વાત કરી, કંઈ લાગે વળગે નહીં ગામ જોડે, પણ એક ભાવના હતી કુળદેવીની. આ સંસ્થામાં હું 3 વાર આવી ગયો છું. અને ત્રીજી વાર મને વજુ બાપા લઈ આવ્યા કે તમે હાચવો, સંભાળો તો ખરા, આટલી મહેનતથી કરી છે.
પણ મારે એટલો બધો પ્રવાસને હું કંઈ સમય જ નથી આપી શકતો મારા ખુદના આશ્રમમાં. એટલે મેં ના પાડી ત્યારે મને દુઃખ થતું હતું કે આવી સુંદર સંસ્થા એ ભાવનાથી બનાવીને ગયા. ભલે 16 વર્ષે થઈ, તો આપણે એવું કહી શકીએ, શાસ્ત્રનું વાક્ય છે 16 કલા પુરુષ. હવે ખરા અર્થમાં અહીંયા પુરુષનો આજે જન્મ થયો છે. આ સંસ્થા દ્વારા ખૂબ સારા કાર્યો થશે એનો મને વિશ્વાસ છે. હું એટલી જ પ્રાર્થના કરું કે સાંદીપની જેવી વિસ્તૃત આ સંસ્થા પામે. અને ભાઈજી હવે પોરબંદરનું પ્લેનને બદલે રાજકોટનું પ્લેન લેતા થાય, પછી ભલે અહીંથી પોરબંદર જાય. અને આ પ્રસંગે આચાર્ય સભાના સંયોજક અને આંતરરાષ્ટ્રીય મહામંત્રી તરીકે હું ભાઈજીને જાહેરમાં વચન આપવા માગું છું કે આના માટેનું કોઈ પણ કાર્ય હશે એ મને કરવા મળશે તો હું મારી જાતને ધન્ય માનીશ. અહીંનો બ્રહ્મ સમાજ વર્ષોથી નોંધારો છે. મેં બહુ પ્રયત્ન કર્યા, પણ ત્યારે મને સમય હતો. પાઠશાળા ચાલુ કરવું, એક હોસ્ટેલ આપણે ભરાડ સાહેબ સાથે વિચારી હતી, પણ કંઈક દૂરગામી પરિણામવાળું કોઈ કાર્ય અમે કરી ન શક્યા. અને પછી તો આપણે સૌરાષ્ટ્રની ભાષામાં કે મારા પગે પદમ આવી ગઈ, બે